GK ടിപ്സ് PSCയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ PSCയുടെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2026 ഏപ്രിൽ 7 നടന്ന പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദി ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു വൺ ദ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് ദിസ് ഇയർ? Options: A. Donald Trump, B. Marco Rubio, C. Maria Corina Machado, D. Richard Robson. Who won the Nobel Peace Prize this year? Answer വരെ ഓപ്ഷൻ C ആണ്, Maria Corina Machado. Second question, who is the recent winner of the Time Magazine's Woman of the Year Award? Options: A. Purnima Devi Burman, B. Rashmi Mala, C. Seema Kohli, D. Vibha Galhotra. Who is the recent winner of the Time Magazine's Woman of the Year Award? Answer വരെ ഓപ്ഷൻ A ആണ്, Purnima Devi Burman. Third question, what is the district where the Leptoma biju crab species was recently discovered? Options: A. തിരുവനന്തപുരം, B. കോഴിക്കോട്, C. മലപ്പുറം, D. കാസർഗോഡ്. What is the district where the Leptoma biju crab species was recently discovered? Answer വരെ ഓപ്ഷൻ D, കാസർഗോഡ്. Fourth question, who was the Governor General of India at the time of the Sepoy Mutiny of 1857? Options: A. Lord Hardinge, B. Lord Canning, C. Lord Dalhousie, D. Lord Elgin. Who was the Governor General of India at the time of the Sepoy Mutiny of 1857? Answer വരെ ഓപ്ഷൻ B, Lord Canning. Fifth question, who wrote the famous poem Where the Mind is Without Fear? Options: A. Sarojini Naidu, B. Bankim Chandra Chattopadhyay, C. Hasrat Mohani, D. Rabindranath Tagore. Who wrote the famous poem Where is the Mind is Without Fear? Answer വരെ ഓപ്ഷൻ D, Rabindranath Tagore. Sixth question, which article includes the right to information in the Indian Constitution? Options: A. Article 19(1), B. Article 20, C. Article 21, D. Article 22. Which article includes the right to information? Answer option A, 19(1). Seventh question, which UNESCO World Heritage Site in Tamil Nadu is known for its remarkable Dravidian architecture? Options: A. Kabalishwar Temple, B. Meenakshi Temple, C. Mahabalipuram, D. Ramanatha Swami Temple. Which UNESCO World Heritage Site in Tamil Nadu is known for its remarkable Dravidian architecture? Answer വരെ ഓപ്ഷൻ C, Mahabalipuram. Eighth question, on which occasion the slogan Nagpur Chalo was raised? Options: A. Nagpur Satyagraha, B. Swadeshi Movement, C. Janata Satyagraha, D. Home Rule Movement. On which occasion the slogan Nagpur Chalo was raised? Answer option C, Janata Satyagraha. Ninth question, the Hindi Association of the Pacific Coast was also known as? Option A, Swaraj Party, B. All India Forward Bloc, C. Hindustan Socialist Republican Association, D. Gaddar Party. The Hindi Association of the Pacific Coast was also known as? Answer were option D, Gaddar Party. 10th question, which of the following was the last event of the year 1919? And options: A. All India Khilafat Conference, B. Rowlatt Act, C. Jallianwala Bagh Massacre, D. The Montagu Chelmsford Reforms. Which of the following was the last event of the year 1919? Answer were option A, All India Khilafat Conference. 11th question, Haripur session of INC was held in the year? Option A, 1937, B. 1938, C. 1939, D. 1936. Haripur session of INC was held in the year. Answer option B, 1938. The book Tufatul Muwahideen is written by whom? Option A, Sir Said Ahmad, B. Rajaram Mohan Roy, C. Vakkam Maulavi, D. Swami Dayananda Saraswati. The book Tufatul Muwahideen is written by? Answer option B, Rajaram Mohan Roy. 13th question, Nava Brahma Samaj was started by? Option A, Devendranath Tagore, B. Rajaram Mohan Roy, C. Dwaraknath Tagore, D. Keshava Chandra Sen. Nava Brahma Samaj was started by? Answer option D, Keshava Chandra Sen. 14th question, who is known as the prophet of the cultural renaissance in Western India? Options: A. Mahadev Govind Ranade, B. R.G. Bhandarkar, C. Ani Basan, D. Dr. Atmaram Pandurang. Who is known as the prophet of the cultural renaissance in Western India? Answer option A, Mahadev Govind Ranade. 15th question, who was the key figure in founding the newspaper Gyan Prakash? Options: A. Gopal Ganesh Agarkar, B. Gopal Krishna Gokhale, C. Gopal Kari Deshmukh, D. Gopal Swami Iyengar. Who was the key figure in founding the newspaper Gyan Prakash? Answer with option C ആണ്, Gopal Kari Deshmukh.
ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2026 ഏപ്രിൽ 16 നടന്ന ഹൈസ്കൂൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ നമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭ സീറ്റ്സ് ഫ്രം കേരള. ഓപ്ഷൻസ് എ 20, ബി 12, സി 9, ഡി 7. ദ നമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭ സീറ്റ്സ് ഫ്രം കേരള. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 9. Second question, which of the following is issued by the President when the Parliament is not in session? Options A, ordinance, B, rules, C, status, D, proclamation. Which of the following is issued by the President when the Parliament is not in session? Answer option A, ordinance. Third question, Annapurna scheme aims at A, senior citizen, B, tribal, C, women, D, children. Annapurna scheme aims at, answer option A, senior citizen. Fourth question, local self-government in India for the first time was introduced by options A, Lord Lytton, B, Lord Ripon, C, Lord Curzon, D, Lord Minto. Local self-government in India for the first time was introduced by, answer option B ആണ് Lord Ripon. Fifth question, which case declared the right to education as a fundamental right? Option A, Keshavananda Bharati case, B, Maneka Gandhi case, C, Unnikrishnan case, D, Minerva Mills case. Which case declared the right to education as a fundamental right? Answer option C, Unnikrishnan case. Sixth question, the minimum age required for becoming the Prime Minister of India. Option A 25, B 30, C 35, D 40. The minimum age required for becoming the Prime Minister of India. Answer option A 25. Seventh question, the Election Commission of India hold election for 1. The Parliament election, 2nd President and Vice President election, 3rd State Legislature election, 4th Local Self-Government election. Options A only 1, B only 1 and 2, C only 1, 2 and 3, D all the above. The Election Commission of India hold election for, answer option C ആണ് only 1, 2 and 3. അതായത് the Parliament election, President and Vice President election, State Legislature election. Eighth question, fundamental right have no value without A, right to freedom, B, right to equality, C, right to religion, D, right to constitutional remedy. Fundamental right have no value without, answer option D, right to constitutional remedy. Ninth question, who wrote a declaration of the right of women and citizen? Options A, Rousseau, B, Olympe de Gouges, C, Ricca Raymond, C, D, Elizabeth Cady Stanton. Who wrote a declaration of the right of women and citizen? Answer option B, Olympe de Gouges. 10th question, who is the first chairperson of the National Human Rights Commission? Options A, Justice Alexander Thomas, B, Justice Ranganath Mishra, C, Justice Vidyut Ranjan, D, Justice Rama Subramanian. Who is the first chairperson of National Human Rights Commission? Answer option B, Justice Ranganath Mishra. 11th question, the introduction of English education in Travancore through missionary initiatives led directly to 1. Decline of vernacular education, 2. Emergence of new educated middle class, 3. Immediate abolition of caste system, 4. Replacement of royal administration. Options A only 2 and 3, B all of the above, C only 2, D only 1, 2 and 4. The introduction of English education in Travancore through missionary initiatives led directly to, answer option C ആണ് only 2, emergence of new educated middle class. 12th question, consider the following table reform movement. A first one Atmavidya Sangam, B first one rationalism and self knowledge, A second SNDP Yogam, B second social equality and education, A third Yogakshema Sabha, B third is reform within Nambudiri community. Options A 1B, 2C, 3A, B 1A, 2B, 3C, C 1C, 2A, 3B, D none of these. ആൻസർ വരെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 1A, 2B, 3C. അതായത് ആത്മവിദ്യാ സംഘം rationalism and self knowledge, SNDP യോഗം social equality and education, യോഗക്ഷേമ സഭ reform within Nambudiri community. 13th question, the central principle of Samatya Samajam was A, temple renovation, B, political independence, C, social equality and eradication of caste discrimination, D, promotion of Sanskrit education. The central principle of Samatya Samajam. ആൻസർ വരെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് social equality and eradication of caste discrimination. 14th question, the historical novels of C.V. Raman Pilla contributed to Renaissance consciousness mainly by A, promoting colonial rule, B, supporting caste hierarchy, C, opposing modern education, D, reviving interest in Kerala's political history and identity. The historical novels of C.V. Raman Pilla contributed to Renaissance consciousness mainly by, answer option D ആണ് reviving interest in Kerala's political history and identity. 15th question, consider the following statement. First one, the Chanar agitation was a social reform movement. Second,
It aimed to abolish untouchability completely. Third, it was connected with caste-based discrimination. Options A 1 and 2, 1 and 3, B 2 only, C 1, 2 and 3, D 1 only. Answer വരെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 1 and 3. The Chanar agitation was a social reforms movement. It was connected with caste-based discrimination. 16th question. The main role of newspaper during the Kerala Renaissance was A. Promoting cinema, B. Supporting caste discrimination, C. Spreading social reform ideas, D. Support the colonial rule. The main role of newspaper during the Kerala Renaissance was answer with option C. Spreading social reform ideas. 17th question. 1. Akkamachariyan was born in Kerala. 2. She supported British rule in India. 3. She inspired many women to participate in the freedom struggle. Which of the statements given above are correct? A 1 and 3 only, B 2 only, C 1, 2 and 3, D 3 only. Answer വരെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 1 and 3 only. Akkamachariyan was born in Kerala. She inspired many women to participate in the freedom struggle. 18th question. The Atmavidya Sangam was founded by A. Srinarayana Guru, B. Chattambi Swamigal, C. Vakbadananda, D. Mannat Padmanabhan. The Atmavidya Sangam was founded by answer വരെ option C. Vakbadananda. 19th question. Consider the following statements about Brahmananda Swami Shivayogi. 1. He founded the Ananda Mahasabha. 2. He rejected idol worship. 3. He strongly supported orthodox Brahmanical rituals. Which of the statements given above are correct? A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 only, D 1, 2 and 3. Answer വരെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 1 and 2 only. He founded the Ananda Mahasabha. He rejected idol worship. 20th question. Consider the following combinations. 1. Keshavadev, ഓടയിൽ നിന്ന് dignity of labor. 2. G. Shankarakurupu, ഓടക്കുഴൽ, mysticism and symbolism. 3. പൊൻകുന്നം വർക്കി, വിശ്വകന്യക, satire on social hypocrisy. 4th. S. K. പൊറ്റക്കാട്, ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ, romantic escapism without social context. Which of the above combination are correct? Options A 1, 2 and 3 only, B 1 and 4 only, C 2 and 3 only, D all the above. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 1, 2 and 3 ഓൺലി. 1 കറക്റ്റാണ്, കേശവദേവ് ഓടയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ. 2 ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ഓടക്കുഴൽ, മിസ്റ്റിസിസം ആൻഡ് സിംബോളിസം. പക്ഷേ 3 പൊൻകുന്നം വർക്കി, വിശ്വകന്യക, സാറ്റയർ ഓൺ സോഷ്യൽ ഹിപ്പോക്രസി. പൊൻകുന്നം വർക്കി അല്ല വിശ്വകന്യക, എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇനി SCERT സീരീസിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ 3ാമത്തെ പാഠം രാഷ്ട്രവും ഗവൺമെൻറ്റും. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും. രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രം. പുരാതന ഗ്രീസിലാണ് രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം. ഗ്രീക്ക് ചിന്തകരായ സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നിവരാണ് രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രതന്ത്രം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമാണ് പൊളിറ്റിക്സ്. അപ്പം രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമാണ് പൊളിറ്റിക്സ്. ഇനി എന്താണ് രാഷ്ട്രം? ജനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനമാണ് രാഷ്ട്രം. ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി അധിവസിക്കുന്നതും പരമാധികാരമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റോട് കൂടിയതുമായ ഒരു ജനതയാണ് രാഷ്ട്രം. ജനസംഖ്യ, ഭൂപ്രദേശം, ഗവൺമെൻറ്, പരമാധികാരം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും ജനക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രമാണ്. കൂടാതെ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തോട് പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രം തന്നെ. രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി അധിവസിക്കുന്നതും പരമാധികാരമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റോട് കൂടിയതുമായ ഒരു ജനതയാണ്. ഇനി സ്റ്റേറ്റ്. ഗ്രീക്കുകാർ നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പോളിസ് എന്ന പദവും റോമക്കാർ സിവിറ്റാസ് എന്ന പദവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ തത്വചിന്തകനായ നിക്കോളോ മാക്കിയവെല്ലിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ജർമ്മനിയിലെ പുരാതന ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളായ ട്യൂട്ടോണുകൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാർ നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് പോളിസ്, റോമക്കാർ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് സിവിറ്റാസ്. ഇനി ഇറ്റാലിയൻ തത്വചിന്തകനായ നിക്കോളോ മാക്കിയവെല്ലിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉണ്ടായത് ജർമ്മനിയിലെ പുരാതന ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളായ ട്യൂട്ടോണുകൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്.
ഇനി ജനസംഖ്യ. ജനങ്ങളില്ലാതെ രാഷ്ട്രത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ജനസംഖ്യ എത്രയെന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ വിവിധ മത, വർഗ, വർണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാം. പരസ്പര ആശ്രയത്വം, പൊതു താൽപര്യം, പൊതുബോധം എന്നിവയിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഘടകമായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഭൂപ്രദേശമാണ്. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് ഭൂപ്രദേശം. 2011 ദക്ഷിണ സുഡാൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായ സുഡാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട 10 തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണ സുഡാൻ. അപ്പോൾ ദക്ഷിണ സുഡാനെ പോലെ ഏതൊരു രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെടുന്നതിനും കൃത്യമായ ഭൂപ്രദേശം ആവശ്യമാണ്. ഇനി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഗവൺമെൻറ്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സജീവമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശം രാഷ്ട്രമായി മാറണമെന്നില്ല. അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന സംവിധാനം അനിവാര്യമാണ്. രാഷ്ട്രം ഒരു സ്ഥിര സ്ഥാപനവും ഗവൺമെൻറ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏജൻസിയാണ് ഗവൺമെൻറ്. ക്രമസമാധാനം, നിയമവാഴ്ച, പ്രതിരോധം, വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അടുത്തത് പരമാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ സോവേണിറ്റി. ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾക്കോ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കോ വിധേയമാകാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരമമായ അധികാരമാണ് പരമാധികാരം. രാഷ്ട്രത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണിത്. നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതും പരമാധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ പരമാധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതും ഗവൺമെൻറ്റിലൂടെയാണ്. ജനങ്ങൾ, ഭൂപ്രദേശം, ഗവൺമെൻറ് എന്നിവയുണ്ടെങ്കിലും പരമാധികാരമില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഇനി രാഷ്ട്ര രൂപീകരണ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാണ് ബലസിദ്ധാന്തം. ബലസിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ശക്തർ അശക്തരെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴടക്കിയാണ് രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ബലസിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് സാമൂഹിക ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സിദ്ധാന്തം. ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളാണ് രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായത് എന്നാണ് സാമൂഹിക ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് സാമൂഹിക പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. രാഷ്ട്രം ആരും നിർമ്മിച്ചതല്ല, ദീർഘകാല പരിണാമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാമൂഹിക പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. അപ്പോൾ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ബലസിദ്ധാന്തം, സാമൂഹിക ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സിദ്ധാന്തം, സാമൂഹിക പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. രാഷ്ട്ര രൂപീകരണ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരം നേടിയതും പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും സാമൂഹിക പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രം ആരുടെയും നിർമ്മിതിയല്ല, കാലയളവിനുള്ളിൽ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായാണ് രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെട്ടത്. ഇനി ഗോത്ര രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ദേശരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക്. ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആദ്യകാല രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗോത്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾ. രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പൗരാണിക കാലത്ത് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഗോത്ര കൂട്ടായ്മകളാണ്. ഒരേ വംശത്തിലുള്ള ജനനം, ഒരേ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, ഒരേ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്വാധീനം ഗോത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായി. മറ്റൊന്ന് പൗരസ്ത്യ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ. ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നവയാണ് പൗരസ്ത്യ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ. നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളായ മെസപ്പൊട്ടേമിയ, ഈജിപ്റ്റ്, ചൈന എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വെങ്കലയുഗ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളായ ഇവിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ നാഗരിക ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഗ്രീക്ക് നഗരരാഷ്ട്രങ്ങൾ. ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഏറ്റവും അധികം സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്നവയാണ് ഗ്രീക്ക് നഗരരാഷ്ട്രങ്ങൾ. ഏഥൻസ്, സ്പാർട്ട എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. റോമാ സാമ്രാജ്യം. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണ സംവിധാനം, നിയമം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഏറെ സമാനത പുലർത്തുന്നവയായിരുന്നു. ഫ്യൂഡൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനശേഷം രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഫ്യൂഡൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ. ഫ്യൂഡലിസം ആയിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഇവിടെ രാജാവ്, പ്രഭുക്കൾ, കർഷകർ എന്നിങ്ങനെ അധികാര ശ്രേണി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജാവിന് അധികാരം പരിമിതമായിരുന്നു, ഭരണാധികാരം പ്രഭുക്കൾക്കായിരുന്നു. അതാണ് ഫ്യൂഡൽ രാഷ്ട്ര സംവിധാനം.
ഇനി ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ. യൂറോപ്പിലാണ് ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തത്. നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രബോധം തുടങ്ങിയവ സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. വ്യവസായ വിപ്ലവം, കോളനിവൽക്കരണം, ദേശീയബോധം തുടങ്ങിയവയും ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. ക്രമേണ ജനസംഖ്യ, ഭൂപ്രദേശം, ഗവൺമെന്റ്, പരമാധികാരം എന്നീ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ഫ്യൂഡലിസം. പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ പണിയെടുത്തിരുന്നവരെ അടിമകളെപ്പോലെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന സാമൂഹിക ഭരണവ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഫ്യൂഡലിസം. ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫ്യൂഡ് എന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. മധ്യകാല യൂറോപ്പിലാണ് ഫ്യൂഡലിസം നിലനിന്നിരുന്നത്. ഫ്യൂഡലിസം പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ പണിയെടുത്തിരുന്നവരെ അടിമകളെപ്പോലെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന സാമൂഹിക ഭരണവ്യവസ്ഥിതി. ഫ്യൂഡലിസം എന്ന വാക്ക് വന്നത് ഫ്യൂഡ് എന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ്. ഫ്യൂഡ് എന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി. ഫ്യൂഡലിസം നിലനിന്നിരുന്നത് മധ്യകാല യൂറോപ്പിലാണ്. ഇനി നവോത്ഥാനം, റിനൈസൻസ്. 14-15 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇറ്റലിയിലും ഇതര യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും കലാ-വൈജ്ഞാനിക രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ പുത്തൻ ഉണർവാണ് നവോത്ഥാനം. മതപരമായ ആശയങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യർക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. പെട്രാർക്ക്, ദാന്തെ, ഡാവിഞ്ചി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ മേഖലകളിൽ നവോത്ഥാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നവരാണ്. നവോത്ഥാനം 14-15 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇറ്റലിയിലും ഇതര യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും കലാ-വൈജ്ഞാനിക രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ പുത്തൻ ഉണർവാണ് നവോത്ഥാനം. മതപരമായ ആശയങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യർക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് 3 നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം ലെജിസ്ലേച്ചർ, കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ്, നീതിന്യായ വിഭാഗം ജുഡീഷ്യറി. നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം രാജ്യത്തിനാവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. രാഷ്ട്രഭരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിന് കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്. നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം രാജ്യത്തിനാവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. ഇതൊക്കെയാണ് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല. രണ്ടാമത്താണ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ഭരണനിർവഹണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗമാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും ഈ വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ഭരണനിർവഹണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം. അടുത്തത് നീതിന്യായ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി. നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും തർക്കങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതും കുറ്റം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും നീതിന്യായ വിഭാഗമാണ്. നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അത് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് നീതിന്യായ വിഭാഗമാണ്. നീതിന്യായ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും തർക്കങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതും കുറ്റം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും നീതിന്യായ വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.